नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूं। मेरा आपका अपना सबका यूट्यूब चैनल केबी लौला लेके आप लोग का सामने हूं। देखिए, केबी लौला चैनल लेके आप लोग का सामने लाना मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री आप लोग का सामने लाना, ताकि इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन लेकर के बिजनेस को लेकर के और हम लोग केबी लौला सब आगे बढ़ पाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इट्स ए हार्ड टाइम फॉर केबल ऑपरेटर्स अक्रॉस इंडिया। 32 साल का केबल इंडस्ट्री और बाद में 23 साल का ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री को डेवलप करने वाला जो केबल ऑपरेटर है, आज उसका हालत बहुत खराब है। इसका कारण एक ही है, मेन है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स, रेगुलेशन एंड एक्ट। सारा देश में करीब 9 लाख केबल ऑपरेटर का लाइवलीहुड आज खत्म होने वाला है बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। जो रूल बन रहा है उसमें केबल ऑपरेटर का कोई भी इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं हो पा रहा, नहीं किया जा रहा, और इसी को लेकर के सारा देश में आज हलचल बना हुआ है और सारा देश में प्रोटेस्ट चल रहा है केबल ऑपरेटर की तरफ से। 22 दिसंबर 2023 कलकत्ता में एक विशाल जुलूस निकाला गया था। बंगाल का 9 मेजर केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ होकर करके एक मंच बनाया था। उसका नाम है केबल एंड ब्रॉडबैंड ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा। इस मोर्चा द्वारा कलकत्ता का 16 स्टेशन से रानी रासमोनी रोड तक एक रैली निकाला गया था और वो रैली रानी रासमोनी रोड में पहुंच करके चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी को एक डेपुटेशन दिया है। इस जुलूस में करीब 10,000 केबल ऑपरेटर पूरा बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट से आया था। इसमें सबसे बड़ा बात है, इस केबल ऑपरेटर का जो रैली हुआ था इस बार 2023, इसमें एमएसओ आईएसपी लोग भी भाग लिया था। ये समझ में आ रहा है जिस हिसाब से सरकार का कानून बन रहा, उस कानून का जो असर पड़ेगा वो सिर्फ केबल ऑपरेटर का ऊपर नहीं पड़ेगा, वो एमएसओ का बिजनेस का ऊपर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर केबल ऑपरेटर का बिजनेस घटा तो एमएसओ का बिजनेस घटा। तो ये सिचुएशन देखते हुए इस बार कलकत्ता में एमएसओ आईएसपी केबल ऑपरेटर सब एक साथ मिलजुल के ये रैली निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी के अगेंस्ट में आवाज उठा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। चलिए, इस बारे में ऑपरेटर एमएसओ क्या बोल रहा है वो हम अब एक रिपोर्ट बना के आप लोग के सामने रख रहा हूँ। आज हम लोगों ने रास्ते में उतरने के लिए बाध्य हुए और एक बड़ा पदयात्रा किए और इसमें मेरे हिसाब से 12-14 हजार के आसपास लोग हुए होंगे, जबकि हम लोगों ने शॉर्ट टाइम में डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं ला पाए ऑपरेटर को। तो मैं एक चीज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है हर ऑपरेटर को इस तरह के संगठन से जुड़ने का, और अब हम लोगों को अपने बात में रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को चाहिए, जो बंगाल में एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। उसमें काफ़ी लोग हैं, उसमें एक जन सपन चौधरी वो भी इन्वॉल्व है, तो जिनका जिस एरिया में बेस है। और जैसे ये आपको पता है कि कोई भी आंदोलन में बंगाल का क्या रोल होता है, तो मेरे ख्याल से मेरे को जितना आइडिया है कि ये जो हम लोग रास्ते में उतरे हैं, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ है जो 12 से 14 हजार ऑपरेटर अभी उतरे हैं। और ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि ये बिजनेस और ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है। हम लोग कभी एक होके दिखाए नहीं आप लोगों को कि इस इंडस्ट्री में हम लोग कितने लोग इन्वॉल्व हैं और इस इंडस्ट्री से कितना आज अपना ये जो पैसा जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट इस पे मेरे ख्याल से कभी उस तरह से देखा नहीं है। और ये सिर्फ कुछ बड़े नेशनल जो कंपनियां हैं उनमें जो कहते हैं ट्राई उनके अनुसार चल रही है, नहीं तो अभी ओटीटी में जो कुछ दिखाया जा रहा है या बाकी कुछ नेशनल में उन्होंने आईएसपी में जो दिखा दे रहे हैं, हमें बड़े बड़े जैसे स्टार ले लीजिए, नाम बोल रहा हूँ, या बड़े बड़े जो अभी हमारे हैं वो सारे उसमें फ्री दिखा रहे हैं और ऑल पे चैनल हमसे पैसा ले रहे हैं। इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये हम लोगों को खत्म करने के पीछे एक बहुत बड़ा इसमें एक बड़ी टीम जो पूंजीवादी है वो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो आज मैं इस वक्तव्य को मेल रखना चाहता हूं कि अब समय आ गया है
ऑपरेटर जो 34 साल से इस बिजनेस को खड़ा किए, आज वो बहुत आसानी से पीछे नहीं हटेंगे और इसको हम अंत तक लड़ेंगे और इसका रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। দেখলেন আজকে কেবিল অপারেটররা রাজপথে নেমেছে, তার একটাই কারণ যে তাদের ব্যবসাটা বিপন্ন কেন? 34 বছর ধরে যে কেবিল অপারেটররা দুয়ারে দুয়ারে কেবিল টিভিটাকে পৌঁছে দিচ্ছিল, এখন আপনারা দেখছেন রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার। আমরা আমাদের কেবিল অপারেটররা দীর্ঘ 34 বছর ধরে এই ব্যবসাটাকে প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল, কিন্তু আজকে তারা বিপন্ন, তাদের পরিবার বিপন্ন। তার সঙ্গে আমরা যারা এমএসওদের কাজ কি? কেবিল অপারেটরদের ঘরে সিগন্যালটা পৌঁছে দেওয়া, কিন্তু কাস্টমার এন্ডে লাস্ট মাইলে এই অপারেটররা তাদের সার্ভিসটা পৌঁছে দিচ্ছে এবং 365 দিন তারা সার্ভিস দেয়। তারা না থাকলে এমএসওর কিছু নেই, এমএসও বলে কোনো বস্তু আর থাকবে না। তাই আজকে আমরা চাইবো যে এই কেবিল অপারেটররা বেঁচে থাক, তার কারণ তাহলে আমরাও বেঁচে থাকবো, তাহলে আমাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রয়েছে কেবিল অপারেটরদের সঙ্গে। তাই আমরা মনে করি কেবিল অপারেটর যদি বাঁচে তাহলে এমএসও বাঁচবে। দীর্ঘ 34 বছর ধরে আমরা কেবিল টিভির সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, আমরা এবং আমাদের এই অপারেটররা। এই ব্যবসাটা অপারেটররা নিজেরা তৈরি করেছিল, আজকে তাদের এমএসওরা পরে এসে সেই সার্ভিসটা দিয়েছিল, কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানি এই মুহূর্তে এসে তারা ডাইরেক্ট কাস্টমারদের সঙ্গে ভুল বুঝিয়ে, ভুল বার্তা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে কাস্টমারকে নিয়ে নিতে চাইছে। অথচ এই কেবিল অপারেটর তাদেরকে আর 34 বছর ধরে মানুষদের সঙ্গে যে পরিচিতি, তারা মানুষকে কোনোদিন ভুল বোঝায় না। তাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে মানুষদের কাছে, বাড়িতে একটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, কিন্তু নতুন যারা আসছে তাদেরকে কেউ চেনে না, তাদেরকে কেউ জানে না। তারা কর্পোরেট সিস্টেমে আসছে, কাজ করছে, ভুল কথা বলছে, ভুল বোঝাচ্ছে, যেটা কেবিল অপারেটর কোনোদিন করতে পারবে না। তারা ওই পাড়ায় থাকে, ওই পাড়ার মা বোন দিদি ভাই কাকা কাকিমা তাদেরকে সঙ্গে তারা ব্যবসা করছে। তাই আমরা চাইবো কেবিল অপারেটররা এই ব্যবসায় আরও যাতে দীর্ঘদিন কাজ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই ব্যাপারটা তার কাছে সংগঠনের মাধ্যম থেকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, যাতে কেবিল অপারেটরদেরকে তিনি আশ্বস্ত করতে পারেন, সুরক্ষিত করতে। আজ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কেবিল অপারেটরের সংগঠনকে সাথে নিয়ে আমরা একটি সংযুক্ত মোর্চা তৈরি করেছি, যার নাম কেবল অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড অপারেটর সংযুক্ত মোর্চা। এই মোর্চার মাধ্যমে আজ কলকাতার রাজপথে আমরা এক মহা মিছিল করলাম এবং রানী রাসমণি রোডেতে আমরা একটু সভা করলাম। তার একটি কারণ হচ্ছে যে এই মহা মিছিল করার কারণ বা অপারেটরকে রাজপথে নামার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের কেবিল অপারেটর প্রায় 80,000 কেবিল অপারেটর আছে এবং এই কেবিল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রায় 10 লক্ষ মানুষ এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আছে, জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো হঠাৎ করে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করে যেভাবে আগ্রাসন নীতি নিয়ে প্রবেশ করে আমাদের ব্যবসাকে উৎখাত করার চেষ্টা করছে, তারই প্রতিবাদে আজকের এই মহামিছিল। মূলত যে ওরা যে ওভারহেডে তার টানার নিয়ম নেই, ওরা যে আনমার্ড কেবিলগুলো ওভারহেড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের তারগুলো কেটে দিচ্ছে। আমরা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় মানে কনজিউমার কাছে ক্ষোভের শিকার হচ্ছি, আমাদের ব্যবসা বিঘ্নিত করছে এবং ওরা পরবর্তীকালে আমাদের উৎখাত করে মনোপলিসি ব্যবসা চক্রান্ত করছে। সেই কারণে আজকের আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে মানে ওনার হস্তক্ষেপের দাবিতে আজকে কলকাতার রাজপথে আমরা মহামিছিল করলাম। আমাদের দাবিপত্রগুলো ওনার কাছে পাঠিয়েছি, উনি আমাদের দাবিপত্র নিয়েছেন। উনি পরবর্তীকালে দাবিপত্রগুলো দেখে আমাদের সঙ্গে বসে আমাদের ব্যবসাটাকে কীভাবে সুস্থ পরিবেশের মধ্যে করা যায় তা তিনি চিন্তা ভাবনা করবেন, এই বার্তা উনি আমাদের দিয়েছেন। আজকে আমরা শিয়ালদা স্টেশন থেকে রানী রাসমণি পর্যন্ত একটা মিছিল করেছিলাম পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের অপারেটরদের নিয়ে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের কাছে একটা বার্তা তুলে ধরা এবং জনগণের কাছে আমাদের পাশাপাশি একটা সমান বার্তা দেওয়া যে আমরা আজকে টেকনোলজিক্যালি এবং প্রযুক্তিগতভাবে এবং সমস্ত দিক থেকে আমরাও আজকে উন্নত সার্ভিস দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সরকারের কাছ থেকে কিছু বিধি নিয়মের সাহায্য আমরা চাই, যাতে করে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন প্রমোশন দিয়ে থাকেন, বিভিন্ন কনজারভেশন দিয়ে থাকেন, আমরা সেই কনজারভেশন এক্সপেক্ট করছি, সেটা মানে পরিমিত কনজারভেশন, যাতে আমাদের এই ব্যবসাটা প্রপারলি থাকে, আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই নয় যে প্রতিযোগিতার মুখে আমরা দাঁড়াতে চাই না, আমরা প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত, কিন্তু সেটা যেন একটা সম প্রতিযোগিতা হয়, সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়। তাহলে আমরা আশা করি যে 32 বছর কেবল অপারেটরদের সার্ভিস পৌঁছে দিতে পেরেছি, আগামী 32 বছরও ঠিক আমরা সমান তালে
এই সার্ভিস লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। ধন্যবাদ। আমরা কেবল টিভি ব্যবসাটা শুরু করেছিলাম 30-32 বছর আগে থেকে। আজকে আমার হাজবেন্ড নেই, কিন্তু এই ব্যবসাটা আমি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা চাইবো যে এরকম আমাদের ব্যবসাটা আমাদের বংশ পরম্পরায় যাতে আমাদের নেক্সট জেনারেশনও চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আজকে যে ব্যবসাটা দিয়ে আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি, নিজেদের সংসার চালিয়ে নিজেদের সন্তান পালন করেছি এবং আজকে এস্টাবলিশ করেছি সন্তানদের, কিন্তু আমরা চাই যে আমাদের এই নিজেদের করা এই সৃষ্টি যেন আমরা কোনোভাবে আমরা যেন সেই জায়গা থেকে হারিয়ে না যাই এবং আমরা যেন এটাকে আগামী দিনে আরো বৃহত্তরভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। বহুজাতিক সংস্থা যেভাবে আমাদের উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত করছে, সেই চক্রান্তকে আমরা মানছি না, মানবো না। দিদির কাছে আমাদের একটাই আবেদন যে আমাদের এই ক্ষুদ্র শিল্পটাকে যেন তিনি স্বীকৃতি দেন, আমাদের যেন বাঁচিয়ে রাখেন। যেভাবে আমরা ব্যবসাটা দীর্ঘ 32-34 বছর ধরে শুরু করেছিলাম, আজকেও যেন আমরা করতে পারি এবং আগামী প্রজন্ম যেন আমাদের এই ব্যবসাটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাদেরকে ছেড়ে যেন কোনোভাবে ব্যবসাটা না। নমস্কার। আজ যারা অপারেটররা এসছে তাদের মধ্যে আমি একজন অপারেটর হিসেবে আজকে জয়েন করতে পেরে আমি নিজেকে খুব আনন্দ প্রকাশ করছি। আমি চাইবো এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত অপারেটরের কাছে এই বার্তাই যাক যে আজকে আমরা সমস্ত অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গের এক জায়গায় হয়েছি। আগামী দিনে যেন এই অ্যাসোসিয়েশনের একতাটা যেন আরও দৃঢ়তর হয়, সেই বার্তা যেন প্রতিটা অপারেটরের কাছে পৌঁছায়। অপারেটর যেন না ভাবে যে অমুক অ্যাসোসিয়েশন আছে অমুক অ্যাসোসিয়েশন নেই, এই ভাবনাটা না ভেবে যেন তারাও যেন আমাদের আগামীকালে যে বৃহত্তর আন্দোলনে তারা যেন সাক্ষী হতে পারে। আমাদের এই আন্দোলনটা কিন্তু আজকে সরকারকে দেখানোর জন্য করা হচ্ছে, বার্তা পৌঁছানোর জন্য করা হচ্ছে। আজকে কোনো আমরা আন্দোলন করছি না, আজকে এখানে আমরা কতখানি তৈরি, আমরা কত লোক আছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, তার একটা সামান্য ধরতে পারেন শোকেস। আমরা কলকাতারই সব লোক হলে এর থেকে বেশি লোক আসতে পারতাম, হয়তো আমরা খুব শর্ট সময়ের মধ্যে করেছি বলে আসতে পারিনি। আশা করি আগামী দিনে আপনার বার্তার মাধ্যমে, আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে প্রত্যেককে পাবো সঙ্গে করে ব্রিগেডে বড় মিটিং করতে। এই সমাবেশ আজকে দেখিয়ে দিল 2023 সালের 22শে ডিসেম্বর সারা ভারতবর্ষ আজকে দেখবে পশ্চিমবঙ্গের কেবল অপারেটররা তারা এক জায়গায় এসে উপনীত হয়েছে। যেভাবে পুঁজিপতিরা এবং ট্রাই কেবল টিভির যে সমস্ত অপারেটররা দীর্ঘ 32-33 বছর ধরে তারা যে সংগ্রাম করে লড়াই চালিয়ে এসে আজকে এই ব্যবসাটাকে একটা জায়গায় নিয়ে গেছে, কিন্তু পুঁজিপতি মানুষ আর ট্রাই এরা যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে এই কেবল অপারেটরদের পেটে লাথি মারার যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে। তার বিরুদ্ধেই আজকে সমস্ত রাজ্যের মানুষ, রাজ্যের অপারেটররা গর্জে উঠেছে। আজকের পশ্চিমবঙ্গে যে কেবল টিভি যৌথ উদ্যোগে, অপারেটর ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে যে পদযাত্রা শুরু হয়েছিল শিয়ালদা থেকে রানী রাসমণি রোডে শেষ হলো, এর জন্য সমস্ত অপারেটরদের ধন্যবাদ জানাই। তারা তাদের ঘুম ভেঙেছে, তারা তাদের ব্যবসা সম্বন্ধে সজাগ হয়েছে। যে 10-15 হাজার অপারেটর এই পদযাত্রায় সামিল হয়েছে, তারা তাদের রুটি রুজিটাকে স্থায়িত্ব করার জন্যে ট্রাই এবং পুঁজিবাদী যে সংস্থাগুলো রয়েছে তারা যৌথভাবে যে অত্যাচার শুরু করেছে, যেগুলো কেবলে চলবে না সেগুলো ওটিটিতে চলছে, এইভাবে যে ব্যবসার ক্ষতি করছে, সেইটার জন্যই আজকের আমাদের এই পদযাত্রা। আজকে 9টা সংগঠনের যৌথ প্রয়াসে কেবল অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড অপারেটর সংযুক্ত মোর্চার ব্যানারে আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম। শিয়ালদা থেকে আমরা রানী রাসমণি রোডে একটা মিছিল করে এলাম, র্যালি করে। অপারেটরদের ব্যথা, সেই ব্যথাগুলো আমরা তুলে ধরলাম। সবশেষে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য গেলাম। এটাই আজকের সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম। আমার মনে হয় আজকে যেটা শুরু হলো 9টা সংগঠনের ডাকে, আগামী দিনে আরও সংগঠন, আরও জেলার যারা আছে নেতৃবৃন্দ, তারা এই মোর্চায় যোগ দেবে এবং আরও বিশাল আন্দোলন আমরা সংগঠিত করতে পারব। বাগনান থানার কেবল অপারেটর, আমার নাম কৃষ্ণপদ রায়। আমি বাগনান থানা যে কেবল অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড ফোরাম আছে তার সেক্রেটারি। আজকে আমি এই যে সংযুক্ত মোর্চার যে কেবল ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রাইয়ের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সভা ছিল, সেই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেছি। করে আজকে ট্রাইয়ের কিছু
নীতি, যেটা আমাদের কেবিল অপারেটরদের খুবই খারাপ লাগছে, সেই নীতির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। তার বিরুদ্ধে সমস্ত অপারেটরদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনে আগামী দিনেও যদি এই সংযুক্ত মোর্চা ডাকে, সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি যেন এসে আরও বৃহত্তরভাবে এই আন্দোলনটা করতে পারি, এইটুকুনি আমার আবেদন রইল। নমস্কার, আমি দত্তপুকুর থেকে এসেছি। দত্তপুকুরের একজন কেবল অপারেটর। আমি নয়, আমরা অনেকেই দত্তপুকুরে সমষ্টিগতভাবে কেবল ব্যবসাটায় যুক্ত। আমরা দত্তপুকুরে প্রায় 1.5 থেকে 200 এই কেবল ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত, আমার কর্মচারী সহ, তার পরিবার সহ। আজকে সারা বাংলা জুড়ে এবং বহুজাতিক সংস্থা যেভাবে ব্যবসা করছে, আমি আমার দত্তপুকুর দিয়ে বলছি, এবং এটা এই খবর সমস্ত জায়গায় আছে যে বহুজাতিক সংস্থা যেমন জিও, এয়ারটেল, এরা যেভাবে ব্যবসা করতে চাইছে, আপনি দেখুন আগামী দিনে যে বিষয়টা হচ্ছে যে বিগত দিনে জিও যেভাবে সিম দিয়েছিল, বহু ফোন কোম্পানি বসে গেছে, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা 34 বছর ধরে রুজি করছি কেবলের মাধ্যমে। কেবলের ব্যবসাটা আমরা সৃষ্টি করেছি। সেই কেবলের ব্যবসায় আজকে বহুজাতিক সংস্থা যেভাবে থাপা বসিয়েছে, আগামী দিনে আমার পরিবারকে নিয়ে এসেছি আমি এখানে। আমার পরিবার কেবল ব্যবসার সাথে যুক্ত না, আমি করি, আমার ছেলেদের নিয়ে ব্যবসা করি, কিন্তু আমার পরিবারকে নিয়েও আজকে এই আন্দোলনে লড়াই করছি। আগামী দিনে এই যে আমাদের রুজির যে লড়াই, আমার মনে হচ্ছে এই বহুজাতিক সংস্থা এবং সারা ভারতবর্ষ যেভাবে চলছে, তো তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করছি, আমাদের রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য আপনি আমাদের পাশে থাকবেন। আমি রতন জয়সওয়াল, কেবিলের ব্যবসায় 1991 বছর থেকে রয়েছি, প্রায় 33 বছর হলো। এই ব্যবসাটা যবে থেকে শুরু, তবে থেকেই সমস্যা পর সমস্যা চলেই আসে। মোটামুটি আমরা প্রত্যেকটি বাধা বিঘ্নকে পার করে আপনাদের কাছে সফলভাবে আমাদের পরিষেবা দিতে পেরেছি। আজকের দিনে বিগত কয়েক বছর থেকে, যখন থেকে এই ব্যবসাটা ট্রাই রেগুলেশনের মধ্যে চলে গিয়েছিল, ট্রাই আমাদেরকে একটা স্টেক হোল্ডার থাকার পরেও আমাদের কোনো ভ্যালু দিত না। আমরা ন্যাশনাল লেভেলের প্ল্যাটফর্ম ডিএসপিএফ এর সঙ্গে যুক্ত হই। তার প্রেসিডেন্ট আয়ু পাটিল, উনি যোগাযোগ করেন মিনিস্ট্রির সঙ্গে, এমআইবির সঙ্গে, সেখান থেকে আমাদের কথাগুলো শোনা হয়, ট্রাইকের ব্যাপারে বিচার করা হয়। আর এমআইবি থেকে মিনিস্টার অনুরাগ ঠাকুর আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবার আপনাদের ব্যাপারটাকে দেখা হবে, আপনাদের উপরে যে অত্যাচার করা হয়েছে সেগুলোকে আমরা দেখব। We will review for your upcoming business. So this is a big effort and beginning of a fight for livelihood. ये समझ आ रहा है कि केबल ऑपरेटर इतना इजीली अपना जमीन नहीं छोड़ेगा जो 32 साल से बनाया गया है। तो ये लड़ाई बहुत हार्ड लड़ाई है, जमीन बहुत सख्त है और केबल ऑपरेटर भी जमीन पकड़ के रखा है। आगे देखने पड़ेगा केबल ऑपरेटर एक साथ जोड़ करके कैसे अपना लाइवलीहुड बचाएं। मैं सपन चौधरी, मैं अपना हिसाब से केबल वाला द्वारा ये लोग इसका ऊपर नज़र रखूंगा और जैसा जैसा अपडेट मिलेंगे आप लोग को जरूर दिखाएंगे। इसी को चलते मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।